బాలాజీ నగర్ లో ఉన్నటువంటి నాసీర్ మసీద్ పెద్దలు ఏవైతే దావత్లు ఆపారో వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిపి ఆ భగవంతుడికి జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఖయామత్ కే దిన్ హర్ ఏక్ ఆద్మీ జవాబు దేనా పడతా, ఇలాగ ప్రతి ఒక్కరు జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మత పెద్దలు, వక్ఫ్ బోర్డ్ అధికారులు. नाजरीन, बड़ी अफसोस के साथ जो है आपके ये इतला दी जा रही है कि शहर कन्नूर के अंदर जो बालाजी नगर हो या फिर हजरत जी नगर के पास जो मस्जिद नासिर है, वो नासिर के अंदर, वो मस्जिद नासिर के अंदर जो है 2 कमेटियां बनकर जो है इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। ये इख्तलाफात यहां तक पहुंच गए हैं कि हर साल जो है हर माह रमजान के अंदर जो है इफ्तार की दावत का इंतजाम किया जाता था, लोग जो है पैसे अगर देते थे। लेकिन इस साल इन दोनों कमेटियों के दरमियान इस साल जो है ये इफ्तार का जो है इंतजाम को रद्द कर दिया गया। चाहे वो रद्द करने वाले पुरानी कमेटी का नाम बोल रहे हैं, चाहे कोई भी हो। और ये मस्जिद को जो है माहाना 90,000 से लेकर 1 लाख तक की आमदनी है। और ये मस्जिद है नासिर जो आई थिंक मैं समझता हूँ कि 1995 के दरमियान जो है 4.5 सेंट से जो है बनाई गई है। कोई एक कारपेंटर साहब, बशीर अहमद साहब या दूसरे कोई भी हो, उन्होंने जो है मस्जिद को जो है जगह दी थी। और रसूल साहब जो इंजीनियर है, उनके मरहूम बेटे के नाम से जो है मस्जिद नासिर के नाम से जो है वो मस्जिद को जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था। आज ये मस्जिद के 2 नाम हो गए हैं, एक हजरत जी नगर मस्जिद उर्फ नासिर मस्जिद और मस्जिद नासिर। और ये मस्जिद के अंदर 3 करंट के बिला हो चुके हैं। शायद कुछ भी हो, दो कमेटियां हो गए और 2 बैंक अकाउंट्स हो गए। और कहीं भी जो है पूरा मसला जो है आने वाले जो भी जितने भी मुसल्लियां हैं वहां पे परेशान हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर वो सुकून चाहते हैं, ये कमेटियों की गड़बड़ वो नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा इस कमेटी के दरमियान के जितने भी इख्तिलाफात है, वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स हो, ये मिल बैठकर जो है इस 2 कमेटियों के दरमियान में जो भी नाइत्तेफाकियां उसे दूर कर एक कमेटी बनाई जाए। और वक्फ बोर्ड को चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड अभी तक ये जो है कमेटी, ये मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर नहीं हुई। इतनी बड़ी मस्जिद जिसकी आमदनी जो है 90,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में है, अभी तक ये जो है ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं हुई। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को चाहिए कि वहां पर जाकर ये वक्फ बोर्ड में है या नहीं देखना, फिर बाद में लोगों इसका क्या डेवलपमेंट है, इसके पैसे कहाँ कितना कलेक्शन आ रहे हैं, वो सब भी जो है ये वक्फ बोर्ड वालों को देखने की जिम्मेदारी है। लिहाजा अवाम वहां की जो अवाम गुजारिश कर रही है वक्फ बोर्ड से हो या फिर बाद में मुफ्तियां इकराम से जो है कि मस्जिद नासिर का जो मसला चल रहा है, रमजान के दरमियान में जो वो सहरी का इफ्तार का जो इंतजाम को जो रद्द कर दिया, उसे फिर दोबारा शुरू करे। और ये जो दो कमेटियों के दरमियान जो नाइत्तेफाकियां पैदा हो गई है, उसे बैठकर उसे सुलह करे, ताकि जो है इस रमजान और आने वाले दिनों में जो है मुसल्लियां जो है पुरसुकून से अपनी इबादतें పూరీ కర్సకే। ఈ రోజు నేను చాలా బాధాకరంగా హ్యాపీ రంజాన్ చెప్తున్నాను. ఎందుకు తెలుసా? ఈ రోజు మార్నింగ్ ఈ మసీదులో, బాలాజీ నగర్ నాసిర్ మసీదులో మార్నింగ్ నమాజ్ చదివిన తర్వాత ఒక ఏలాన్ విన్నాను, ప్రకటన. ఏమంటే గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఏదైతే ఈ మసీదులో విందు అంటే మనకు రంజాన్ విందు అంటే మనకు మామూలుగా ఇఫ్తియార్ పార్టీ అంటారు మనకు తెలుగులో, అదే విధంగా ఇఫ్తియార్ దావత్ అని ఉర్దూలో అంటారు. ఆ దావత్ ఏదైతే ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి నిర్వహిస్తున్నారో అది ఇప్పుడు నిర్వహించబడదు, బ్యాన్ చేయబడింది అని ఒక ఏలాన్ విన్నాను. సో దీనికి ఏంటంటే బాధాకరమైన విషయము, ప్రతి ఒక్క ముస్లింకు, నాకే కాదు ప్రతి ఒక్క ముస్లింకు ఇది బాధాకరమైన విషయము. రీజన్ ఏంటంటే ఈ రంజాన్ మాసం ప్రతి మాసాల విధంగా కాకుండా ఇది పవిత్రమైన రంజాన్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరు దావత్ ఇవ్వాలని, ఇఫ్తియార్ విందు ఇవ్వాలని, మహిళలు ఇళ్లలో ఉండి నెల 1,000-2,000 రూపాయలు జమ చేసి ఈ రంజాన్ కోసం వెయిట్ చేసి దావత్ ఇవ్వడానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే విధంగా ఎంతమంది అయితే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో చాలా మంది ఈ విందు మీద ఆధారపడి ఇఫ్తియార్ చేస్తారు. అదే ఇఫ్తియార్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మిగిలినటువంటి ఒక అన్నం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక డబ్బాలలో తీసుకొని వెళ్తారు. ఎవరైనా ఒక మనిషి ఒక డబ్బాలో అన్నం తీసుకొని వెళ్ళాలంటే అతని మనోభావం ఎంత దెబ్బతింటుందో ఆలోచించండి. ఎంత బరువు ఉంటే ఆయన తీసుకొని వెళ్తారు. అది ప్రసాదంగా భావించి ఆ ఏదైతే అన్నం ఉందో, చారు ఉందో, ఏదైతే మిగిలిందో దాన్ని డబ్బాలలో తీసుకొని వెళ్ళి సెహరీ చేస్తారు. ఆ సెహరీ
అతను చేస్తారా, అతని భార్య చేస్తారా, ఎవరు చేస్తారా అది ఎవరికి తెలుసు, భగవంతునికి తెలుసు. అలాంటిది ఇక్కడ ఆపేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఇండ్లలో వంట వండుతున్నారో, ఏ ఇండ్లలో ఉపవాసం ఉంటున్నారో ఎవరికి తెలియదు. బయట ప్రపంచమే మనం చూస్తున్నాము. వాళ్ళ ఇళ్లలో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఏ విధంగా వాళ్ళు రంజాన్ మాసం అనేది ఏ విధంగా గడుపుతున్నారో తెలియదు. దానికి బాధ్యులు ఎవరు? ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ మసీదులో ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మసీదు పెద్దలు, బాలాజీ నగర్ లో ఉన్నటువంటి నాసిర్ మసీద్ పెద్దలు ఏవైతే దావత్లు ఆపారో వీళ్ళందరూ కలిపి ఆ భగవంతునికి జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఖయామత్ కే దిన్ హర్ ఏక్ ఆద్మీ జవాబు దేనా పడతా. ఇలాగ ప్రతి ఒక్కరు జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మత పెద్దలు, వక్ఫ్ బోర్డు అధికారులు దీని గురించి తగు చర్య తీసుకోవాలని, యథావిధిగా ఏవైతే ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ దావత్ నిర్వహిస్తున్నారో అలా నిర్వహించడానికి ఇక్కడ ఒక వాతావరణం కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాం.